बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 23 नवंबर पाकिस्तान दे विच हफ्ते दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहली खबर जिस ते असीं चानण पाउणा है और जरूर पाउणा है, वो खबर है 24 नवंबर का एहतजाज जिहड़ा कल होण जा रहा है। लेकिन गल है भी इस एहतजाज च जाना क्यों है। सवाल वड्डा ये है भी की लैण जाना है उत्थे असीं। उत्थे सिर्फ इमरान खान नूं छुड़ाउण जाना है? नहीं जनाब, इमरान खान तो छुट सकता है 5 मिनटां दे विच। इमरान खान ने तो वही काम करना जिहड़ा अजमूदा नुस्खा है, जिहड़ा अज तक नवाज शरीफ भी करता रहा है, बेनज़ीर साहबा भी करदियां रहियां ने, जरदारी भी करता रहा है, अजल तो सारे ही पहलां भुट्टो साहब भी करते रहे हैं। वही नुस्खा है। वो नुस्खा की है भी डील करो, साइन करो, NRO लवो तो मुल्क तो भजो, 2-4 सालों बाद फिर वापस आओ, फिर चौधरी निज़ामुद्दीन दे नाल रल के तो साडी धौण दे उत्ते बह जाओ जिवें इस वेले नवाज शरीफ बैठा है। ये तो अजमूदा नुस्खा जिहड़ा मर्जी अजमा ले। हकीम साहब भी वही ने तो नुस्खा भी वही है। बाबा भी गर्म तो बाबे दियां गोलियां भी गर्म। ये गल ये है कि लेकिन इमरान खान वो पहला लीडर है जिन्हें आख्या भी मैं ये काम नहीं करना। उन्हें आख्या ये मेरी अणख के भी खिलाफ है तो ये मेरी आवाम की अणख के भी खिलाफ है। उन्हें आख्या भी ये मेरी आवाम जिहड़ी है उन्हां दा सिर नीवा हुंदा है। जदों मैं अपनी पग नीवी करदा आवाम के लीडर के तौर पर तो आवाम की पग भी नीवी हो जाती। पहला लीडर तुहानूं लभ्या 77 सालां च जिन्हें आख्या भी मैं चौधरी निज़ामुद्दीन की लत्त थल्लियों नहीं लंघना। पहला लीडर है जिन्हें आख्या भी मैनूं मार कुट के जो करना जे कर लो, जे मैं जेले जाना है तो मैं वड्डे बूहे चों लंघना है, मैं निक्के बूहे चों नहीं लंघना। अगर तुसीं मैनूं इत्थों कड्ढना है तो वड्डा बूहा खोलो, उहदे विचों मैं निकलांगा। बहरहाल इत्थे मैच फसिया। चौधरी निज़ामुद्दीन बिल्कुल इमरान खान नूं सच्ची गल तुहानूं मैं दसां जेले नहीं रखना चाहुंदा। क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि वही अपनी बस हुई है ना, इकानमी कंट्रोल होने रही है। लोग गाल मंदा भी चंगा करते हैं दिन रात। कोई शह इन्हां दे काबू च नहीं हैगी। ना रोटी चज ना खा सकते हैं किते बह के, ना बाहर निकल सकते हैं। आवाम तो ये लानत करन रही है जिधर जिहड़ा जाता है। इन्हों समझ नहीं आउण रही भी किहड़े पासे जाइए तो मंजी कित्थे डाइए। इन्हां दे अपने घर वाले, इन्हां दे अपने जवाक, इन्हां दे अपने न्याणे इन्हां नूं जिहड़े सैनतां भी मारते हैं तो लानतां भी मारते हैं। इस हालात दे विच कल्ले काजी नूं डोनट वाली लानत नहीं पैंदी, इन्हां सारिआं नूं पैंदी है। इन्हां हालात दे विच एस्टैबलिशमेंट कदे नहीं चाहुंदी भी इमरान खान नूं अंदर रखण। बस वो इन्ना काम चाहुंदे ने भी यार तू क्यों अड़े आया भाई मेरे, किहड़ा एडा तू कोई दुल्ला भट्टी है या किहड़ा तू एडा कोई, मेरा मतलब है कि कोई रंजीत सिंह है, तू मन जा जिवें नवाज शरीफ मनदा रहा। पर इमरान खान ने आख्या भी तुसीं दुल्ला भट्टी रंजीत सिंह दे ते नां सुने सन, मैं तुहानूं उन्हां तों भी वड्डी बहादरी करके दसांगा। मैं तुहानूं टीपू सुल्तान दे जोड़ की बहादरी करके दसांगा। तो मैं लत्त थल्लियों नहीं लंघना, ना मैं चाहुंदा तुसीं मेरी लत्त थल्लियों लंघो। मैं सिर्फ इक्को ही गल चाहुंदा भी तुसीं सारे आवाम की लत्त थल्लियों दी लंघो। तो इस काम के उत्ते इमरान खान जुड़ गया। हुण इमरान खान नूं बाहर नहीं कड्ढना, मैं जिवें आख्या वो तो अपने आप नूं आपे ही बाहर कढ सकदा। असल असीं अपनी चुंड छड़ाउणी है। असल 1956 या 58 जदों पहली वारी आर्मी चीफ जनाब जिहड़े तुहानूं पता है कि अयूब खान साहब सन, उस वेले उन्होंने जिस वेले पहली वारी सानूं दस्सिया भी तुहानूं एवें ही लगदा तुसीं आज़ाद हो गए, गोरे कोलों आज़ाद होए हो, साडे गुलाम हो। उन्होंने यही गल फातिमा जना साहबा नूं भी दसी ते सानूं भी दसी सारिआं नूं। उन्होंने आख्या ना सोच सकते हो ना बोल सकते हो आज़ाद। जिहड़ा जिहड़ा बोलेगा, जिहड़ा जिहड़ा सोचेगा उन्होंने टोकरे थल्ले देंगे तो नाल बगावत ते गद्दारी दे परचे देंगे। बिल्कुल उंजी जिवें भगत सिंह ते गोरे ने दिता सी। दुल्ला भट्टी होवे या कोई भी होवे जिहड़े पंजाब दे सूरमे सन, खरल साहब होण, कोई भी होवे जिन्हां दे नाल जो अंग्रेज़ ने सलूक कीता सी, अज भी अरशद शरीफ शहीद होवे या कोई भी हबीब जालब होवे, फैज़ अहमद फैज़ होवे, जिहड़ा अज दोहरे खुल के गल करेगा, वो शहबाज गिल होवे या वो इमरान खान होवे या कोई भी पाकिस्तान का बंदा होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ गद्दारी बगावत के परचे देंगे। तो जे कोई इमरान रियाज तरह ना काबू आए या कोई होर ना तो चुक के गायब कर देंगे। मेरा मतलब कहण दा है कि उन्होंने दस्सिया भी ना आज़ाद सोच सकते हो तो ना आज़ाद बोल सकते हो। हुण तुसीं कल इसलिए निकलना है भी तुसीं अपनी आवाज़ लैण जाना है। तुहानूं जिहड़ा गुंगा कीता चौधरी ने, ये अपनी आवाज़ अपनी जुबान की जिहड़ी तुहाडी जिहड़ी आज़ादी है ना कि तुसीं बोल सको तो तुसीं सोच सको, उहदे वास्ते कल निकलना है। आवाम निकलनों तैयार बैठी है। चौधरी साहब बिल्कुल घाबर गए ने, हर शह चौधरी ने बंद कर दी। मतलब एक किस्म की झपीट ही वट गए ने, हर पासे कोई शह नहीं खुली है इस वेले। जिन्नियां सड़कां ने वो सारियां इस्लामाबाद दियां बंद,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਬੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੇ ਬੰਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ GT ਰੋਡ ਨੇ ਬੰਦ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ, ਹੌਸਟਲ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੰਦ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50,000 ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਚੜ੍ਹ ਆਈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ, ਕਾਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ। ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨਾ ਪੂਰਾ ਤੁਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪਏ? ਇੱਥੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟੰਬੇ ਖਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਖਾਈਏ। ਟੰਬਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੰਬੇ ਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਨਾ ਚੰਨ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਮਰਹੂਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਕਤ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਥੱਲੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੇਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਤੁਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਮਰੋ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠਾ ਲਿਖੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡ ਜਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਨਾ ਜੋੜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 4000 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹ 2600 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਜੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡਾ ਫਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਰਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਨੇ, 60 ਨੇ, 65 ਨੇ, 70 ਨੇ। ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਐਪਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ।
ਅੱਜ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, UK 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰੀਮੈਂਟੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨਹੈਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਅਰਬੋਰਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸਟਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਸਟਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਬਲਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, तो फिर मैं कोई चंद तो करवा सकिया, सारे नहीं करवा सकिया, लेकिन इस वीलॉग दे मैं तवसत नाल सारे लोगों को कह रहा कि साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग दे विच मेफेयर एवन्यू दे 3rd एवन्यू मेफेयर दे विच ये जिहड़ा मुज़ाहरा हो रहा, इहदे ते तुसीं जरूर शामिल होना है। हर सूरत ये 24 तारीख नूं ये 2:30 बजे तकरीबन जिहड़ा ये मुज़ाहरा उत्थे हो रहा। अच्छा जी, अगों नॉर्वे च हो रहा है 3 बजे, आस्ट्रेलिया दे विच फिर कई हो रहे हैं मुज़ाहरे, परथ च भी हो रहा, ब्रिस्बन च भी हो रहा, कैनबरा च भी हो रहा, सिडनी च भी मेरा ख्याल हो रहा, तो मैलबॉर्न च भी हो रहा, मतलब कई जगह ने इस तरह। न्यूजीलैंड च भी हो रहा, ब्रसल्स दे विच हो रहा, फिर डेनमार्क च हो रहा, स्पेन च हो रहा, हॉलैंड च हो रहा, जापान च हो रहे हैं 2 जगह के उत्ते। फिर नहीं माजरत, जापान मैं 2 जगह कहता, जापान दे विच कोई 5-6 जगह के उत्ते जिहड़ा वो, बल्कि 7 जगह के उत्ते जिहड़ा जापान दे विच ये मुज़ाहरे हो रहे हैं। पूरी तुहानूं लिस्ट जिहड़ी वो नज़र आ रही है जापान च कित्थे कित्थे मुज़ाहरे हो रहे हैं। फिर जर्मनी दे विच भी एक होर जगह ते हो रहा, पहले भी तुहानूं एड्रैस दस चुके हैं। फ्रांस दे विच हो रहा, फिर ग्रीस दे विच हो रहा, स्विट्जरलैंड दे विच भी एक होर जगह ते हो रहा, साउथ कोरिया, फिर दोबारे साउथ कोरिया, फिर साउथ कोरिया, 3-4 जगह इत्थे भी है। फिर स्वीडन च हो रहा, फिर स्वीडन दे विच भी 2 स्टॉकहोम च अलग हो रहा, मालमो च अलग हो रहा। फिर इस तरीके नाल अगे तुहानूं ग्रीस दा असीं दस चुके हैं, एथेंस दा, और इस तरीके नाल जिहड़ा वो आस्ट्रीया दे विच भी हो रहा। ये हजे बड़ियां सारे थां ने, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि इंडियाना स्टेट दे विच इंडियनएपलिस दे विच भी मुज़ाहरा हो रहा, लेकिन उहदे बारे असीं अजे तक तुहानूं दस नहीं सके, ये लिस्ट दे विच मौजूद नहीं। होर भी बड़े सारे शहर ने जिहड़े इत्थे मौजूद नहीं हैगे, लेकिन उत्थे मुज़ाहरे जिहड़े ने हो रहे ने। ते जदों पूरी दुनिया बाहर निकल आई है ते तुसीं भी हर सूरत बाहर निकलना है और आवाज़ बुलंद करनी है। अच्छा जी, अगली खबर तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखनी है वो बड़ी इंटरस्टिंग है। वो खबर यह है कि बाजी मरियम ने आख्या भी हर रोज़ पाकिस्तान च, बाजी मरियम ने अपनी तारीफ की है कि अजकल हर रोज़ पाकिस्तान दे विच कोई ना कोई चंगी खबर आ रही है। बाजी असल दे विच अपनी तारीफ दस रही सी कि वेखो मैं किड्डी वो सोहनी हुकूमत कर रही। मेरी भैन ये कह रही थी भी इंज करती मैं किड्डी चंगी लगती, मतलब कहने का कि अजकल मैं हुकूमत कर रही हूँ तो वेखो किड्डी सोहनी हुकूमत मैं कर रही हूँ। तो बाजी ने आख्या भी पाकिस्तान च अजकल हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती। बाजी जी कुछ अच्छियां खबर तुहाडे सामने रखते हैं, नाल तुहानूं मुबारकबाद देने, बल्कि तुसीं लड्डू खाओ बाजी जी, पूरा लड्डू खाना, अद्धा ना खाना, मेहरबानी करके पूरा खाना। भैन मेरी है किते सुट्टना भी नहीं थल्ले, आहो मेरा मतलब एवें किते सुट लें तो आदत है बाजी नूं थल्ले सुट दिंदी, थल्लियों भुंजो साडी जिहड़ी डर्टी बाजी है दूजी अज़मा, उन्होंने असीं डर्टी बाजी आने, मुंडे तो उन्होंने डर्टी आंटी आंदे ने, पर मेरी उम्र तो नहीं बनती मैं उन्होंने डर्टी आंटी आखां, डर्टी बाजी आखांगा। डर्टी मतलब कि उन्होंने जिहड़ियां गल्लां ने उस वजह तो, और जिहड़ी डर्टी बाजी है वो बाजी नूं आदत पई भी अद्धा लड्डू थल्ले सुट्टांगी वो चुक के खा लेगी। तो बाजी ये वाला लड्डू सुट्टना नहीं, क्योंकि मैं गल्लां तुहाडे सामने सारियां रख दियां। एक हफ्ते के अंदर अंदर बाजी लम्मी गल नहीं असीं करांगे। तुसीं आख्या ना रोज़ ही चंगी खबर आउंदी है, एक हफ्ते दीयां गल्लां सुणाने तुहानूं। पारा चनार दे विच 100 के करीब लोगों की शहादत की खबर है, कोई 80 आंदा, कोई 83 आंदा, कोई 60 आंदा, कोई 105 आंदा है। 100 के करीब जिहड़ियां खबरां आ रही ने कि उत्थे लोग शहीद होए ने, ते शहीद भी किस तरह कीते गए ने, किड्डी बेदर्दी नाल। ते तुहानूं किसे नूं अजे तक नहीं सरिया कि तुसीं उत्थे तशरीफ लैके जाओ या कोई गलबात करो। उस तो बाद बन्नू दे विच 12
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁੱਡ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਬੰਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਏਡਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ, 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਡਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਏਡਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਸ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਏਡਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕੁਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤਬੂਤ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਵਾਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਡਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੂਥਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਏਡਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਵੀਆਤ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਡੌਨ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੌਨ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2% ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ UAE 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ? ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IMF ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 160 ਅਰਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 200 ਅਰਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 40 ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ। ਗੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਸਿਆ, ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖ।